Welcome all. In previous video we have learned that whenever a current carrying conductor is placed within a magnetic field, force acts on that conductor, and because of that force that conductor starts moving, and this principle is used for construction of electric motor. Now imagine two situations, situation number 1 and situation number 2. In both places construction is same. That means there is a current carrying conductor or there is a conductor, and around that conductor there are two magnets. One will be north pole, another will be south pole to provide strong magnetic field. Correct? Now, in first condition you have to imagine that both magnets, they are stable, but this conductor is moving in clockwise direction. And in second condition or in second situation, we have to imagine that this conductor is stable, it is not moving, it is stationary, but both magnets, they are again moving in clockwise direction. In either condition, one thing will be same. The magnetic field around this conductor, it will keep changing, it will not constant. Why? Because now conductor, in first condition, conductor is not stable, it is moving, and as this conductor is moving, what will happen? Magnetic field around that conductor will keep changing. And in second situation, conductor is stationary, but now magnets are moving, and as magnets are moving, again magnetic field around this conductor, it will keep changing. So what is the question? Question is that what will happen if magnetic field around a conductor keeps changing? And to find out answer of this question, research was done by great scientist Michael Faraday. Michael Faraday proved that whenever magnetic field around a conductor keeps changing, then electric current is produced, which is also called as electromagnetic induction. So now we are going to learn what is meaning of electromagnetic induction and how this electromagnetic induction is used for construction of generator, which works in exactly opposite manner of motor. But before we move to our next part, let us consider one more situation. This is construction, or this is a basic construction of motor. In this motor, there are two things which we supply. That means input. First is magnetic field, second is current. And because of this magnetic field and current, what is output? Output is force. Because of this force, that current carrying conductor starts moving. Now in these two situations, we are doing exactly opposite things. Now here, let us first find out what is input. Our first input, obviously, in all three conditions or all two conditions, magnets are there, so first input is magnet. Now second, we are moving this conductor, and here we are moving magnets. That means to create this motion we have to supply force. So second input is force. Now look, here what was input? Magnetic field and current, and output was force. But in this situation, magnetic field is input, force is input. So you can guess what will be the output, correct? Now in this situation, our output is current. And this process, as I told earlier, is called as electromagnetic induction. So now let us learn what is the meaning of this electromagnetic induction in detail. आणि अगदी थोडक्यात सांगायचं झालं तर या डिव्हाइसमध्ये ज्यावेळी आपण मॅग्नेटिक फील्ड आणि करंट सप्लाय करणार त्यावेळी आपल्याला काय मिळणार? फोर्स मिळणार. आणि त्याच्या बरोबर अपोजिट ज्यावेळी त्याच डिव्हाइसमध्ये आपण मॅग्नेटिक फील्ड आणि फोर्स सप्लाय करणार त्यावेळी आपल्याला काय मिळणार आहे? करंट आउटपुट मिळणार आहे. This device in front of you is called as galvanometer, and this galvanometer is used to find out or detect the presence of current in circuit. This galvanometer is very sensitive device. Galvanometer, voltmeter आणि ammeter हे तीनही डिव्हाइसेस एकाच प्रिन्सिपलवर काम करतात. पण व्होल्टमीटर आणि ॲमीटर यांची सेन्सिटिव्हिटी बऱ्यापैकी कमी असते, त्याच्यामुळे करंटची व्हॅल्यू जर खूपच कमी असेल तर ते तो करंट डिटेक्ट करू शकत नाहीत. पण गॅल्व्हानोमीटर हा खूप सेन्सिटिव्ह असतो आणि त्याच्यामुळे सर्किटमध्ये अगदी थोडासा जरी करंट असेल तरी या पॉइंटरमध्ये डिफ्लेक्शन होतं. आता तुम्हाला इकडे दिसत असेल की एक डायल आहे. सध्या हा पॉइंटर 0 मार्कवर स्टेबल आहे. याच्या या बाजूला आणि या बाजूला दोन्ही बाजूला करंटचा मॅग्निट्यूड दाखवलेला आहे. जो काय करंट या गॅल्व्हानोमीटरमध्ये येणार आहे त्याच्या डायरेक्शनवर डिपेंड असतं की हा पॉइंटर कुठच्या बाजूला डिफ्लेक्ट होणार. एकतर तो या बाजूला डिफ्लेक्ट होणार किंवा या बाजूला डिफ्लेक्ट होणार. आता या गॅल्व्हानोमीटरच्या पाठीमागच्या 2 टर्मिनलला
मी एक करंट कॅरिंग कंडक्टर अटॅच केलेला आहे. सो दिस इज वन टर्मिनल अटॅच टू द वन एंड ऑफ गॅल्व्हॅनोमीटर अँड दिस इज अनदर टर्मिनल ऑफ द कंडक्टर अटॅच टू अनदर एंड ऑफ द गॅल्व्हॅनोमीटर. या पूर्ण सेटअपमध्ये कुठेही इलेक्ट्रिक सेल नाही आहेत. त्याच्यामुळे सध्या या सेटअपमध्ये करंट नाही आहे आणि म्हणून हा पॉइंटर 0 मार्कवर स्टेबल आहे. पण आता मी काय करणार आहे, हा जो मॅग्नेट आहे रिंग मॅग्नेट, हा रिंग मॅग्नेट मी या करंट कॅरिंग कंडक्टरच्या बाजूला वेगाने काय करणार आहे, मूव्ह करणार आहे. दॅट मीन्स आय विल कीप चेंजिंग मॅग्नेटिक फील्ड अराउंड दिस कंडक्टर. त्याच वेळी तुम्ही या पॉइंटरकडे लक्ष द्यायचं आहे. सो लेट अस स्टार्ट. तुम्हाला दिसतंय की ज्यावेळी मी काय करतोय, मॅग्नेट त्या करंट कॅरिंग कंडक्टरच्या भोवती फिरवतोय त्यावेळी डिफ्लेक्शन होतं आहे. म्हणजे आता या क्षणी सर्किटमध्ये करंट तयार होतो आहे. मी ज्यावेळी ही प्रोसेस स्टॉप करतो आहे, करंट स्टॉप होतो आहे आणि पुन्हा एकदा ज्यावेळी मी मॅग्नेटिक फील्ड चेंज करतो आहे, करंट तयार होतो आहे. म्हणजे इकडे मी करंट कॅरिंग कंडक्टर स्टेबल ठेवला आहे आणि मॅग्नेट मुव्हेबल ठेवले आहे. आता मी अपोजिट करतो आहे, मी मॅग्नेट स्टेबल ठेवतो आहे आणि याच्यामध्ये थोडीशी मुवमेंट करतो आहे. तुम्हाला पुन्हा एकदा थोडंसं डिफ्लेक्शन गॅल्व्हॅनोमीटरमध्ये दिसणार. तुम्ही यापूर्वीच्या इयत्तांमध्ये शिकलेले आहात की प्रत्येक मॅग्नेटचं एक मॅग्नेटिक फील्ड असतं अँड दिस मॅग्नेटिक फील्ड कन्सिस्ट ऑफ मॅग्नेटिक लाईन्स. सो दीज आर द मॅग्नेटिक लाईन्स प्रोड्यूस्ड बाय अ बार मॅग्नेट अँड दीज आर द मॅग्नेटिक लाईन्स प्रोड्यूस्ड बाय अ रिंग मॅग्नेट और डिस्क मॅग्नेट. It is considered that is magnetic lines start from north pole and end towards south pole. आत्ता हा जो रिंग मॅग्नेट आहे, हा रिंग मॅग्नेट मी कंडक्टरच्या जवळ ठेवलेला आहे. म्हणजे याच्या ज्या काही मॅग्नेटिक लाईन्स आहेत त्या सध्या या कंडक्टरमधून पास होत आहेत. तरीसुद्धा या गॅल्व्हॅनोमीटरमध्ये पॉइंटर 0 मार्कवर आहे. म्हणजे आता या क्षणी या कंडक्टरमध्ये करंट नाही आहे आणि करंट नाही आहे त्यामुळे पॉइंटर स्टेबल आहे. पण आता फक्त मी एवढंच करणार आहे की या कंडक्टरमधून ज्या काय मॅग्नेटिक लाईन्स पास होत आहेत त्यांचा नंबर मी चेंज करणार. आता नंबर कसा चेंज करणार, तर त्यासाठी मी कंडक्टर स्टेबल ठेवणार आणि हा मॅग्नेट पाठीपुढे मूव्ह करणार. आता ज्यावेळी मी मॅग्नेट पाठीपुढे मूव्ह करतो आहे त्यावेळी या मॅग्नेटिक लाईनचा नंबर जो कंडक्टरमधून पास होतो आहे तो चेंज होतो आहे. आणि तुम्हाला दिसतं की आता मात्र काय दिसतो आहे, गॅल्व्हॅनोमीटरमध्ये पॉइंटर डिफ्लेक्ट होतो आहे. मी समजा ही प्रोसेस जोरात केली तर करंटसुद्धा थोडासा जास्त तयार होतो आहे, कारण का मॅग्नेटिक लाईनचा नंबर वाढलेला आहे, या कंडक्टरमधून पास होणार आहे. आणि जर मी हीच प्रोसेस स्लो केली तर कंडक्टरमधून ज्या काय मॅग्नेटिक लाईन्स पास होतात त्यांचा नंबर कमी आहे आणि त्यामुळे करंट पण कमी आहे आणि म्हणून डिफ्लेक्शन थोडंसं कमी आहे. म्हणजे या कंडक्टरमधून पास होणाऱ्या मॅग्नेटिक लाईनचा नंबर बदलला की या सर्किटमध्ये किंवा कंडक्टरमध्ये करंट तयार होतो. अँड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन. So how we can define electromagnetic induction? Whenever number of magnetic lines passing through a conductor changes, a current is produced in this conductor. This process or this phenomena is called as electromagnetic induction, and current that is produced is called as induced current. And this induced current and electromagnetic induction was discovered by scientist Michael Faraday. आता हाच इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शनचा प्रिन्सिपल किंवा इंड्यूस करंट आपण या मोटरच्या सहाय्याने समजावून घेऊया. या मोटरची 2 टर्मिनल्स आता मी 2 गॅल्व्हॅनोमीटरच्या 2 टर्मिनल्सना जोडलेले आहेत. याच्या आतमध्ये कंडक्टर आहे आणि कंडक्टरच्या भोवती 2 मॅग्नेट्स बसवलेले आहेत. मी हा शाफ्ट किंवा तो कंडक्टर पहिल्यांदा माझ्या उजव्या बाजूला किंवा क्लॉकवाईज डायरेक्शनने रोटेट करणार आहे. तुम्ही पॉइंटरमध्ये डिफ्लेक्शन नोट डाऊन करायचं आहे. So you can see deflection in this galvanometer is on right side. Now I will move this shaft and conductor on my left side. So you can see deflection is on left side. म्हणजे ज्यावेळी मी हा शाफ्ट मूव्ह करतोय त्यावेळी आतला कंडक्टर रोटेट होतोय आणि त्याच्या बाजूला असलेले जे मॅग्नेट आहे त्याच्यामुळे त्याच्या भोवतीचं मॅग्नेटिक फील्ड चेंज होत आहे आणि त्याच्यामुळे करंट तयार होतोय आणि हा करंट गॅल्व्हॅनोमीटर डिटेक्ट करतोय. म्हणजे मोटरला आपण किंवा मोटरच्या कंडक्टरला आपण जर फोर्स दिली, मॅग्नेटिक फील्ड दिलं तर मोटर करंट तयार करू शकते. आता प्रत्यक्षात खरोखरच करंट तयार होतोय का हे आपण गॅल्व्हॅनोमीटर काढून टाकूया आणि तिकडे एक इलेक्ट्रिक बल्ब जोडून बघूया खरोखरच करंट तयार होतोय का पाहूया.
आता सेटअपमध्ये तुम्हाला दिसतंय की मी एक मोटर घेतली आहे आणि या मोटरच्या 2 टर्मिनल्स मी LED स्ट्रिपला कनेक्ट केलेले आहेत. या पूर्ण सेटअपमध्ये तुम्हाला दिसत असेल की कुठेही इलेक्ट्रिक सेल किंवा बॅटरी नाही. त्यामुळे सध्या या पूर्ण सर्किटमध्ये करंट नाही आहे आणि LED स्ट्रिप सध्या पेटत नाही आहे. आता मी काय करणार आहे की या शाफ्टवर फोर्स टाकणार आहे. मॅग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी आतमध्ये आहेच, कारण 2 बाजूला 2 मॅग्नेट कनेक्ट केलेले आहेत या ठिकाणी. So let us find out current is produced or not as per electromagnetic induction or Faraday's law. So you can say when I am moving this shaft or whenever I am applying force, current is produced. And when the shaft is not moving, right now there is no any current. Once again I will move the shaft and you can see current is produced. So here because of Faraday's law or electromagnetic induction, induced current is produced, and because of that induced current this LED strip gets lightened. आता यावरून एक गोष्ट तुमच्या लक्षात आली असेल की या डिव्हाइसला जर आपण इलेक्ट्रिक करंट आणि मॅग्नेटिक फील्ड अप्लाय केलं तर हा शाफ्ट मूव्ह होतो, म्हणजे आपण याच्यावर फोर्स पडते. पण जर आपण याला फोर्स आणि मॅग्नेटिक फील्ड दिलं तर याच्यातून आपण काय तयार करू शकतो, करंट तयार करू शकतो. म्हणजे ही मोटर जनरेटरप्रमाणे सुद्धा काम करते. ऑब्विसली समटाइम्स डायरेक्शन ऑफ द करंट प्रोड्यूस्ड बाय दिस motor or this generator is same, and that current is called as DC current. But sometimes current produced by this generator, direction of that current keeps changing. यातून जो करंट तयार होतो त्या करंटची डायरेक्शन ही चेंज होत राहते ठराविक कालावधीने, and that type of current is called as alternating current. But before we learn this AC current or alternating current and direct current, we have to learn how to find out direction of the current by using Fleming's right hand rule. And finally, let us learn Fleming's right hand rule to find out direction of induced current whenever magnetic field around a conductor changes. ज्यावेळी एखाद्या कंडक्टरच्या आजूबाजूचं मॅग्नेटिक फील्ड आपण चेंज करत राहतो त्यावेळी त्या कंडक्टरमध्ये करंट तयार होतो, आणि त्या करंटची डायरेक्शन फाइंड आउट करण्यासाठी आपण वापरणार आहोत फ्लेमिंग्स राईट हँड रूल. फ्लेमिंग्स राईट हँड रूल आणि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हँड रूल जो आपण यापूर्वी स्टडी केलेला आहे, या दोघांमध्ये काही सिमिलॅरिटीज आहेत. दोन्ही रूल्समध्ये आपलं इंडेक्स फिंगर हे मॅग्नेटिक फील्डची डायरेक्शन इंडिकेट करतं. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हँड रूलमध्ये मिडल फिंगर हा करंटची डायरेक्शन दाखवतो, तर फ्लेमिंग्स राईट हँड रूलमध्ये तेच मिडल फिंगर इंड्यूस करंटची डायरेक्शन दाखवणार, म्हणजे जो काही करंट आपण तयार करणार आहोत त्याची डायरेक्शन आपण काढणार या मिडल फिंगरने. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हँड रूलमध्ये थंब दाखवायचा फोर्सची डायरेक्शन आणि याच्यामध्ये थंब दाखवणार डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द कंडक्टर. So all these 3 directions and figures are shown here. One finger will show direction of motion of conductor, thumb will show direction of magnetic field, and middle finger will show the direction of induced current. So now let us apply this Fleming's right hand rule on a conductor in a magnetic field and let us find out direction. So these are 2 magnets, one is north pole, another is south pole, and there is conductor AB. आता तुम्ही कल्पना करायची की या एबीची मोशन ही या बाजूने होते, म्हणजे याच्यावर या बाजूने फोर्स पडते आणि तो कंडक्टर त्या बाजूने जातोय. मग आता थंब हा काय दाखवणार आहे, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर. सो आय विल होल्ड माय थंब लाईक दिस. मॅग्नेटिक फील्ड ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ टू साऊथ, हे झालं माझं मॅग्नेटिक फील्ड, आणि ही झाली करंटची डायरेक्शन. म्हणजे या सेटअपमध्ये करंटची डायरेक्शन ही असणार A to B. And this is how we can find out direction of current by using Fleming's left hand rule. आता लक्षात ठेवण्यासारखी गोष्ट अशी आहे की करंट कधीतरी स्थिर असतो, मी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे त्याची डायरेक्शन सेम राहते, कॉन्स्टंट राहते, त्यावेळी त्याला म्हणायचं डायरेक्ट करंट किंवा DC. आणि जर ते डायरेक्शन उलटसुलट होत असेल एका ठराविक टाइम इंटरव्हलमध्ये तर त्याला म्हणायचं अल्टरनेटिंग करंट किंवा AC. In next video we are going to learn this AC and DC current or AC and DC supply in detail.